सात रंग एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, न्यूज डेस्कको नियमित प्रस्तुति इन्द्रेणीमा यहाँलाई स्वागत छ। इन्द्रेणी अन्तर्गत सदाको शुक्रबार जस्तै आज पनि कला इन्द्रेणीका साथमा म तपाईको रेगुलर साथी शर्मिला आएको छु। आजको कला इन्द्रेणीमा हामीले माघ 3 गतेदेखि काठमाडौँको कमल पोखरी स्थित रसियन कल्चर सेन्टरमा हुन लागेको नाटक हिप हप कोपेलियाका टिमसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्नेछौँ। कला इन्द्रेणीमा आज हामीले नाटक हिप हप कोपेलियाकी निर्देशक एलिजा वियानेक, स्टेज म्यानेजर तथा कलाकार सन्दीप श्रेष्ठ र कलाकार पारमिता राणासँग कुराकानी गरेका छौं। अब ढिला नगरी उहाँहरूसँग नाटकका बारेमा गरिएका केही रमाइला कुराकानीहरू प्रस्तुत गर्दैछौं। वेलकम टु आवर शो एलिजा वियानेक। Thank you. How's it going, rehearsal of your drama, Hip Hop Copelia? How are you feeling? So it's going pretty well. Right now we've been rehearsing for about 2 weeks. So we have nearly set up the whole scenes, and most of the actors and dancers and singers also are able to understand what I'm trying to really bring into the show. So it's been a very beautiful progress just to see them entering into the world of Copelia. What is the masses of this play? We can see the mixture of two types of arts here. So how can you explain hip hop and Copelia, classical French music? That's right. So what I wanted to bring out this time in a way of show, I wanted to bring a very different production, a production where it can work for any age. So it can be as good for children, teenagers, and even adults, where each of them can find something inside. The main thing about this show is all about community, the fun, the love, the caring, the relationship that people will have, all through comedy and fun. Rehearsal is going on. So what are the challenges and fun during this time you're facing? So the challenges for the actors, I think, are about being able to listen to the music. Why? Because what we are doing this time is we are using the music to guide the movement. So let's say if I'm being scared, the scary music is coming to make the actor feel even more scared. So that is a big challenge for the actors, because normally they don't have to count while acting. They just act. But this one, everything is timed. So it's about understanding the classical music, was also hard, and being able to act naturally. The beautiful thing is I'm able to see a different side with the actors, where they're able to explore the body in different ways. And because of not using the voice, they have to really look inside themselves. And we had a lot of funny and amazing moments also with the actors and dance. How did you choose the characters? Sophie is the main character in your play by Paramita Rana. Why she is your main character? Why not others? How many characters are in your play? So overall ideas of your play. So for me, for the role of Sophie, I wanted someone who is very pretty and that can also give me a face of a doll. Why? Because Sophie tricks Coppelius and she acts as if she is one of his creation and one of his doll. So due to that, I needed an actress that will be able to also contain herself, and also I'm making her do ballet for the first time. So I needed an actress that is able to also use her body in the way of ballet and physicality in a very different way. And also because Paramita has a very beautiful voice, so she had all the elements that I was requiring for the lead role. Can you explain other elements that are used in your play? We use a lot of different ways to express ourselves. In a way where we're using a lot of mime, a lot of dance, we're using a lot of physical body. All of this is bringing the story together, and we're also using one live musician, so we're gonna have a live drummer. We have some Nepali dancers, hip-hop dancers and b-boy dancers that have also been part of Dance Plus in India that are also performing in our show. So I wanted to show all the beautiful artists of Nepal that together we can really create amazing level of art, where art for us and the way that we are using art is a way to make us happy. And many people nowadays in Nepal are getting a little depressed. So I wanted to see what can I do in art to stop people from being depressed, to try to bring them that happiness, that joy, that we can have. And my plan is to have every year one show like this, where it's all about that fun, that comedy, that enjoying together, and that we can really show that art is not just about sad or being depressed or crying, but also you can have a lot of happy and beautiful moments to share together. So that was why I chose that story. यो प्लेमा चाहिँ हामीले डायलगहरु युज भएको काई देख्दैनौ, तर पनि सिंगिङको माध्यमबाट र माइम मुखको एक्सप्रेसन, बडी ल्याङ्ग्वेज त्यसले चाहिँ
ड्रामालाई कम्प्लिट गर्छ र अडियन्सलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो फन दिन्छ भनेर भन्नुभएको छ। सुन्दाखेरि हामीले यो रिहर्सल भइरहेछ अहिले, जम्मा 4 दिन मात्रै चल्छ यो ड्रामा, तपाईँहरू गएर हेरिदिनु होला। र हामीसँग मेन क्यारेक्टर पनि हुनुहुन्छ सोफी पारमिताजी, तपाईँलाई कला इन्द्रेणीमा स्वागत छ। धन्यवाद। रिहर्सल चलिरहेको रहेछ, फर्स्ट एक्सपिरियन्स होला यसरी डायलग नभनी सिङ्गिङको माध्यमबाट, माइमको माध्यमबाट यस्तो एक्सप्रेसन दिनुपर्ने होला। ओभरअल एक्सपिरियन्स कस्तो गइरहेछ? ओभरअल एक्सपिरियन्स म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मैले लाइक त्यो सानोदेखिको सबैको इच्छा हुन्छ नि, मलाई सानैदेखि यो गर्नु मन थियो, यो सिक्नु मन थियो भनेर। र यो हिपहपको पेलियामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्याले छ, देयर इज हिपहप होइन, एन्ड देन देयर इज माइम, एक्टिङ आउट अनि सबै। एन्ड देन मलाई चाहिँ सानैदेखि ब्याले सिक्ने रहर थियो कि, र मैले सिक्ने पनि अपर्च्युनिटी पाएँ र डान्सबाट आफूलाई एक्सप्रेस लाइक त्यहाँ के भइरहेको छ एक्सप्रेस पनि गर्न पाउँदाखेरि, सबै कुरा एकैचोटि सिक्न पाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी लागिरहेको छ। राम्रो गाउनुहुन्छ भन्ने धेरैलाई थाहा पनि छ, एक्टिङ पनि गर्नुहुन्छ, मोडलिङ फिल्डबाट आउनुभयो, फेरि नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा राम्रा फिल्महरू पनि दिनु भएको छ। फेरि यता ड्रामामा कस्तो इन्ट्रेस्ट हो आफ्नो यसो बताइदिनुहोस् न। थिएटर प्लेजहरूमा चाहिँ बच्चै बेलादेखिको इन्ट्रेस्ट हो होइन। स्कुलमा सायद क्लास 4 देखि नै एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज हुन्थ्यो स्कुलमा म पढेको, र त्यहाँ चाहिँ ड्रामा क्लबमा म पार्ट लिएर लाइक एभ्री इयर चाहिँ ड्रामा गरि नै रहेको हुन्थ्यो कि। सो ड्रामा गरेरै हुर्किँदै आएको होइन। र यो अपर्च्युनिटी पाएर चाहिँ मैले अलिकति पनि लाइक हुन्छ नि यताउता नसोचेर सिधै हुन्छ आइल डु इट भनेर चाहिँ त्यसरी अगाडि बढेको। डायलग नभनी एक्टिङ गर्दाखेरि फेसको एक्सप्रेसन मात्रै दिँदा कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ? अब उहाँले भन्नुभएको चाहिँ त्यो म्युजिकको बिट्स अनुसारलाई चाहिँ क्याच गर्नु इट्स अ बिट च्यालेन्जिङ फर द एक्टर्स होइन, आर्टिस्टहरूको लागि। तर प्र्याक्टिस मेक्स म्यान पर्फेक्ट भने जस्तै जति प्र्याक्टिस गर्यो त्यति नै झन् पलिस हुँदै आउँछ क्या हामी। लर्निङ फेजमा यति राम्रो क्यारेक्टर प्ले गर्न पाउने तपाईँलाई चाहिँ सौभाग्य मिलेको छ। एकदमै थ्याङ्क यू सो मच। र हामीसँग हाम्रो ड्रामाको स्टेज म्यानेजर हुनुहुन्छ, उहाँ एक्टर पनि हुनुहुन्छ, डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ, मल्टी ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ, सन्दीप श्रेष्ठ, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। योभन्दा अगाडि ग्रस इन्डिसेन्सी भन्ने नाटक पनि खेल्नुभयो, र फेरि पनि यति चाँडै हो त्यो सकिएको धेरै पनि भएको छैन, फेरि अर्को ड्रामामा चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ इङ्ग्लिस ड्रामा, जुन कस्तो एक्सपिरियन्स भइरहेछ? यसरी लगातार काम गर्नु पाउनु चाहिँ लाइक कहिलेकाहीँ हुन्छ नि कलाकारलाई चाहिँ यसो सौभाग्य जस्तो पनि हुन्छ। आइएम रियली लाइक हुन्छ नि लक्की इन द्याट सेन्स। धेरैभन्दा धेरै काम गर्नु पाइरहेको छु अनि सेलेक्सन पनि गर्नु पाइरहेको छु। आजकल म कस्तो काम गर्छु, किन गर्छु भन्ने कुराहरूमा मजा आइरहेछ। नेपाली ड्रामा पनि गर्नुभयो, नेपाली र अङ्ग्रेजी मिक्स कसरी आयो? सबैले त गर्नु सक्दैन होइन। नेपाली ड्रामा धेरै हेर्न जान्छन्, इङ्ग्लिस ड्रामाको चाहिँ मार्केट खासै छैन, र अहिले चाहिँ कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ अडियन्स बटुल्न र धेरै ड्युरेसनको ड्रामा गर्नको लागि? नेपाली ड्रामा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति केमा गर्छौँ भन्दाखेरि साथीभाइ मिलेर यसो सर्कल मिलेर, अनि कहिलेकाहीँ दायाहरूले गरिदिनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ राजेन दायाहरूले गर्नुहुन्छ, अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अडियन्स अलिक सजिलो आउँछ हाम्रो लागि अहिले चाहिँ। किन भन्दा उहाँले अलरेडी नाम बनाइसक्नु भएको छ सुनिल सरहरूले गर्दाखेरि। सो पिपल कम इन विदाउट हुन्छ नि प्रिकन्सिभ नोसन, अनि अलरेडी एक किसिमको बेस बनाइसकेको छ होइन। अनि यो इङ्ग्लिस ड्रामाको पनि आफ्नै खालको अडियन्सहरू छ। तपाईँ पनि आउनुभयो, उनीहरूको आउने अडियन्सहरू पनि अर्कै खालको छन्, अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपको अडियन्सहरू आउँछन्। त्यो इङ्ग्लिस कल्चरहरू ल्याङ्ग्वेजहरूसित यसो ट्युन इन भएको मान्छेहरू हुन्छन् होइन। अनि उनीहरूलाई जस्तै नेपाली स्टोरी भन्दा पनि स्टोरी बेस्ड डिफ्रेन्ट कल्चर हेरौँ, डिफ्रेन्ट स्टोरी हेरौँ भन्ने खालको मान्छेहरू चाहिँ त्यसरी नाटकमा आइदिँदाखेरि चाहिँ राम्रै अडियन्स हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अहिलेसम्म मैले जतिवटा नाटक गरेँ त्यसमा राम्रै अडियन्स पाएको। यो नाटकमा चाहिँ 150 वर्ष अगाडिको एउटा फ्रेन्च उहाँ चाहिँ कम्पोजर लियो डेलेभिस भन्ने 150 वर्ष अगाडिको यो म्युजिकलाई हामीले यसरी प्रिजर्भ गर्न सक्दो रहेछौँ एउटा प्लेको माध्यमबाट, र हिपहप जानरा र चाहिँ अर्को कपेलिया जुन उहाँले युज गर्नुभएको फ्रेन्च क्लासिकल म्युजिक। त्यस्तै गरेर हाम्रो नेपाली म्युजिक अथवा जुनै पनि स्टोरीहरू नेपालीमा छ तिनीहरूलाई चाहिँ इङ्ग्लिस अडियन्समा लैजान कतिको च्यालेन्ज होला? जस्तै अहिले हामीले इङ्ग्लिस गरिरहेको छौँ र नेपाली कुराहरूलाई चाहिँ यसरी विदेशी अडियन्सहरूको सामु लैजान त्यो प्रयास कतिको छ तपाईँहरूको? प्रयास अब जस्तै मेरो लास्ट टाइमको नाटक चिसो भन्जन पनि इङ्ग्लिस स्टोरीलाई मैले नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर यहाँको लोकल भाषामा एडाप्ट गरेको। अनि मैले प्रायः अहिले चाहिँ इङ्ग्लिस प्लेहरू मात्रै मेरो बढी भइरहेछ नि, बिचमा एउटा दुइटा मेरो नेपाली प्लेहरू भइरहेछ। अब अहिले त म लर्निङ फेजमा छु, अनि मसित के काम हुन्छ अनि मैले कसरी गर्छु भन्ने कुराहरू हुन्छ।
तर बिस्तारै मलाई अहिले चाहिँ कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि आफ्नो भाषालाई आफ्नो लोकालिटीलाई आफ्नो कल्चरलाई चाहिँ कसरी प्रिजर्भ गर्ने हरेक प्ले गर्दै गयो प्ले सकिन्छ प्ले सकेपछि त्यो प्लेको हामीसित केही नै हुनै रहँदैन रेकर्डिङ्स रहन्छ अनि त्यो प्लेलाई फेरि हामी इन्टरनेसनल मार्केटमा कतै गएर गर्न सक्छौँ कि अनि हाम्रो कल्चरलाई पनि हामीसित पनि यति धेरै स्टोरीहरू छ अनि हामीसित यति धेरै कथाहरू कलाहरू छ हो त्यो कुराहरू हामीले विदेशमा गएर देखाउन मिल्छ कि सायद त्यस्तो कुराहरू हामीले अप्सन खोज्दै जानुपर्छ होला अब विदेशीहरूको एउटा राम्रो कुरा चाहिँ के छ भने दे आर भेरी गुड अन डकुमेन्ट गर्छन् 150 वर्षको अगाडिको कम्पोजरको म्युजिकलाई लिएर हामी काम गरिरहेको छौँ त्यस्तो डकुमेन्टेसन हुन थालेपछि हाम्रो नलेज स्टोर हुन्छ अनि त्यो नलेज स्टोर भएपछि हाम्रो अर्को जेनेरेसनको कलाकारहरू अडियन्सहरूले हो त्यो नलेजलाई सजिलै पाउन सक्छन् र त्यसमा स्टडी गर्न सक्छन् अनि त्यसमा थप्न सक्छन् हाम्रो चाहिँ त्यस्तो कमै भएको छ कलालाई नै सपोर्ट हुँदैन डकुमेन्ट त धेरै परको कुरा हो त्यो एक्सपेन्सिभ मिडियम हो नि त त्यो कुरा गर्नलाई धेरै रिसोर्स चाहिन्छ धेरै म्यान पावर चाहिन्छ अबदेखिको हाम्रो टार्गेट चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो अर्को जेनेरेसन नेक्स्ट जेनेरेसन पनि त्यही भोग्नु नपरोस् हुन्छ नि हाम्रो के छ त हाम्रो रिप्रेजेन्टेसन के छ त वर्ल्ड म्यापमा हाम्रो कला के छ त हामीले जहिले पनि नाटक पढ्यो स्टानिस्लाभिस्की अथवा माइजनर के भनेर सिक्नुपर्छ नेपाली को त हैन त्यो ठ्याक्क मिडियम भेट्टाइरहेको छैन हामीले हैन अबदेखि चाहिँ हाम्रो सायद मेरो नेक्स्ट जेनेरेसनलाई मैले के गर्न सक्छु होला भन्दाखेरि एउटा सर्टेन डकुमेन्टेसन गरेर राख्यो आफ्नो कामहरूको अनि हाम्रो दाइ दिदीहरूको कामको अथवा हाम्रो सिनियर दाइ दिदीहरूको कामको केही सर्टेन डकुमेन्टेसन गरेर राख्यो भने चाहिँ वी क्यान ग्रो 7 रङ एउटै आकृति हरेक दिन फरक प्रस्तुति कार्यक्रम इन्द्रेणी हिपहप कोपेलियाको सोफी एक्ट्रेस पारामिता जी तपाईँ मेन क्यारेक्टरमा हुनुहुन्छ मैले तपाईँलाई सोध्न चाहेको चाहिँ धेरै नेपाली फिल्महरू पनि खेलिराख्नु भएको छ फेरि ड्रामा फिल्म र ड्रामाको एक्सपिरियन्स यसो बताइदिनुहोस् न पर्सनली अब लाइक चुज त नगरौँ होइन बिकज दुइटा इट्स अल फर्म अफ आर्ट नै तर मुभीको एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब टायरिङ टाइपको हुन्छ नि बिकज लाइक दिन रात खट्नुपर्छ देयर इज नो सर्टेन टाइम टु स्लिप ओर इट ओर त्यस्तो हुन्छ खट्नुपर्छ ड्रामा पनि नखट्नुपर्छ होइन तर नट बिङ बायस बट बच्चै बेलादेखि गर्ने भएर होला होइन आई रियली लभ इन्जोय डुइङ थिएटर ड्रामा प्लेजहरू के तपाईँको लागि प्ले के हो त मेरो लागि त पर्सनली सेङ इट्स प्यासन मैले जे गरेको इट्स लाइक प्यासन अनि इट्स ह्याप्पिनेस कि बेसिकली बिकज म जब एभ्री डे रिहर्सल्समा उठेर जान्छु हुन्छ नि मेरो स्ट्रेस एन्ड देन मेरो जे भइरहेको छ नि लाइक नर्मल लाइफमा स्ट्रेस टेन्सनहरू म त्यो सबै बिर्सिन्छु कि सो इट्स लाइक बेसिकली ह्याप्पिनेस फर मी सो यो जम्मा 4 दिनको प्ले छ तपाईँहरू कति टाइम रिहर्सल गर्दै हुनुहुन्छ कतिजना हुनुहुन्छ अहिलेको एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रो होल डे नै हुन्छ प्र्याक्टिस चाहिँ अनि सबै डान्सदेखि लिएर माइम हाम्रो सिङ्गिङहरू सबै प्र्याक्टिस हुन्छ मेरो लागि चाहिँ नयाँ कुरा सिक्न पाउँदाखेरि चाहिँ आइम भेरी ग्रेटफुल के यो रिहर्सलमा चाहिँ आफूलाई जे आयो तर लाइक फुल्ली माइन्डलाई चाहिँ एकदमै एम्टी राखेर फेरि स्पन्ज जस्तो बनाएर दिमाग सबै नयाँ कुराहरू अब्जर्भ गर्नलाई सिक्न गएको सो धेरै नयाँ कुराहरू पनि सिकिरहेको छु अनि त्यसको लागि चाहिँ आइम रियली ग्रेटफुल नाटकमा युज भएको अरू धेरै कुराहरू त हामीले यहाँ देखाउन सक्दैनौँ रेडियोबाट एक्सप्रेसनहरू दिन सक्दैनौँ तर त्यहाँ चाहिँ तपाईँले सिङ्गिङ पनि गरिराख्नु भएको छ क्यान यु लिसन द्याट पारमिताले जुन प्लेमा गाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो अडियन्सलाई हाम्रो श्रोताहरूलाई सुनाइदिनुहोस् न हुन्छ हाम्रो प्लेको म्युजिकको चाहिँ लिरिक्स वे वर्किङ अन द्याट स्टिल होइन म चाहिँ लाइक आई थिङ्क यो लाइन यो मैले जुन गीत गाउन लागेको छु त्यो चाहिँ एउटा दुईटा लाइन हुन्छ होला प्लेमा सायद होइन सो त्यो गीत चाहिँ इट्स बाई स्याम स्मिथ सो ट्यालेन्टेड उहाँको ट्यालेन्ट चाहिँ सिङ्गिङदेखि लिएर एक्टिङ मोडलिङ अनि धेरै कुराहरूमा मल्टी ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ यहाँ होइन र यो प्लेले तपाईँको करियरमा एउटा राम्रो छाप छोड्न सकोस् र अपकमिङ ड्रामाजहरू पनि पारमिताले एक्ट गरेको हामीले हेर्न पाऊँ र अन्त्यमा हिपहप कपेलियाको निर्देशक एलिजे भ्यानिकलाई चाहिँ के सोध्न चाहन्छु भने यो सो कहिले हुँदैछ कहाँ हुँदैछ जो पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ यो सो हेर्न कहाँ जानु पर्ला way to go to come to see the show. So it's going to be at Russian Culture Center opposite to the city center in Kamal Pokari. This is going to be between the 17th and the 20th of January. So we have only 4 shows in the evening and otherwise shows will be morning time for schools. Please don't miss. So time will be 5:30 in the evening. Nighttime. We have Thursday night,
Friday night, Saturday night and Sunday night at 5:30. अंग्रेजी गीतहरू भए पनि जे भए पनि एक्सप्रेसनको कुनै ल्याङ्ग्वेज हुँदैन हैन जेस्चरको कुनै ल्याङ्ग्वेज हुँदैन जुनसुकै भाषीहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ यो प्लेमा चाहिँ त्यही एलिमेन्ट्सहरू भएको भएर चाहिँ सबै अडियन्सको लागि चाहिँ स्वागत छ भन्नुभएको छ यो टिमले हैन यो नाटक किन हेर्न आउने त म पारमिताजीलाई सबै दर्शकहरूलाई चाहिँ पर्सनली लाइक हामीले इन्भाइट गर्न चाहन्छौँ यो प्ले हेर्नलाई किनभने यो प्ले चाहिँ it's something unusual and something different, very nice, something very pleasant for even the audience to see. तपाईको 1.5 घण्टा यतिकै खेर जाने छैन हैन अडियन्सहरु आएर एकदमै they'll enjoy. It's a pleasant play and it's a comedy, so मन पनि लाइट हुन्छ उहाँहरुको हैन अनि हेर्दाखेरि इन्जोय पनि गर्न सक्नुहुन्छ because it's full on entertainment basically हैन. Personally चाहिँ अब मेरो well wishers-हरु जो हुनुहुन्छ admirers-हरुलाई चाहिँ they've been supporting me till now and what I would like to say to them is I know you guys are really excited to see me in a play and I would really like all of you to come and watch my play. And यो हाम्रो play चाहिँ it's from the 17th to 20th January 2019 and it's happening at Russian Culture. So please, I will be surely posting about the ticket details and all very soon. So yeah, I'll keep you guys updated and please हाम्रो play हेर्न चाहिँ आइदिनु होला. हामी कुरामा चाहिँ हाम्रो स्टेज म्यानेजर देखि लिएर के भन्यौ हैन अरु ड्रामाहरुको एक्सपीरियन्सको बारेमा सोधे हैन तर यो ड्रामामा चाहिँ हाम्रो सन्दीप जीको के छ रोल क्यारेक्टरको नाम के हो बेसिकली म चाहिँ एउटा लाइक मेरो सानो क्यारेक्टर छ बट इट्स भेरी नाइस क्यारेक्टर एकदम राम्रो क्यारेक्टर छ छोटो छ तर मिठो छ जोसित हाम्रो सोफीको चाहिँ बिहे हुन आँटेको छ उसको फियोन्से अथवा मंगेतरको म मिल्ने साथी त्यसको क्यारेक्टरमा छु राम्रो सिनहरु छ अनि रमाइलो गरेको छौं म सबै नेपाली श्रोतावर्गहरुलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरु हेर्न आउनुहोस् किन आउनुहोस् भन्दाखेरि यसमा कुनै ल्याङ्ग्वेज छैन हाम्रो नाटकको कुनै ल्याङ्ग्वेज छैन हाम्रो नाटकको ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ इमोसन हो अनि एक्सप्रेसन हो अनि feeling alive through dance like इमोसनको कुनै ल्याङ्ग्वेज हुँदैन त्यो इन्टरनेशनल ल्याङ्ग्वेज हुन्छ सो त्यो हामी तपाईहरुलाई पस्केर दिन चाहन्छौ प्लिज आउनुहोस् थ्यांक यू सो मच कला इन्द्रणीमा आइदिनु भयो यहाँहरुको प्लेले यति धेरै अडियन्स कमाओस् कि फेरि नेक्स्ट प्ले गर्नलाई धेरै महिनाहरु कुर्न नपरोस् चाँडै नै यो टिमले अर्को प्ले पनि गरोस् थ्यांक यू सो मच धन्यवाद थ्यांक यू बाइ बाइ बेस्ट अफ लक थ्यांक यू सात रंग एउटै आकृति हरेक दिन फरक प्रस्तुति कार्यक्रम इन्द्रेणी